Welcome to Trinath chemistry classes. In this video, I am going to discuss about intermediate second year chemistry topic, solid state. So this is one of the important topic in not only in intermediate point of view, in objective point of view, such as EPSET, JEE mains point of view also, this is one of the important topic. In this video, I am going to give introduction about solid state, why we are studying solid state, and these solids are how solids are classified will be discussed in this video. Thank you for watching Trinath chemistry classes. Please like the video, share and subscribe the channel. Now that matter. What is a matter? Matter means anything which has mass and occupies space. Anything which has mass and occupies space is called matter. Anything which has mass and occupies space is called matter. So we know that matter exists in solid, liquid, and gaseous state. Solid, liquid, and gaseous state. We know that matter exists in solid, liquid, and gaseous state. So whether the given matter exists in solid, liquid, or gaseous state, అంటే ఒక ఇచ్చిన మ్యాటర్ అనేది సాలిడ్ లో ఉంటుందా, లిక్విడ్ లో ఉంటుందా, అంటే గ్యాసెస్ లో ఉంటుందా అన్నది ఒక రెండు ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని లాస్ట్ ఇయర్ మనం స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లేదా +1 లో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. వన్ ఈజ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ and second one is thermal energy. Second one is thermal energy. So whether a given substance exists in solid, liquid or gaseous state అన్నది విషయం మనకి టూ ఫ్యాక్ట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ థర్మల్ ఎనర్జీ. సో we know that intermolecular forces of attraction tend to keep the molecules closer, whereas thermal energy tends to keep them apart by making them move faster. సో అంటే ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మాలిక్యూల్స్ దగ్గరగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, వెరాజ్ థర్మల్ ఎనర్జీ అవి దూరంగా వెళ్ళిపోవడానికి, ఫాస్ట్గా మూవ్ అవడానికి ఈ రోల్ ప్లే చేస్తుంటుంది. సో విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ intermolecular force of attraction, substance changes from solid to gas to liquid to solid. Whereas with increase in thermal energy, matter changes its state from solid to liquid to gases. So all these things were discussed in intermediate first year or +1 level. So మనకి నేచర్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ మ్యాన్ కైండ్ completely surrounded by solids. సో మనకి వీటిని గ్యాసెస్ లిక్విడ్స్ తో పోలిస్తే కనుక చాలా వీఆర్ యూజింగ్ ఆఫెన్. సో వీఆర్ మోస్ట్లీ సరౌండెడ్ బై సాలిడ్స్ అండ్ we use them more often than liquids and gases. సో లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ తో పోలిస్తే కనుక సో మనం ఎక్కువ శాతం మన సరౌండింగ్స్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఏంటంటే సాలిడ్స్, అండ్ మనం లిక్విడ్స్ సాలిడ్ గ్యాసెస్ తో పోలిస్తే కనుక సాలిడ్స్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. సో మనకి ఈ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ సో మనకి డిఫరెంట్ సాలిడ్స్ widely different properties. So for different applications, we need solids with widely different properties. So generally,
ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అనేవి డిపెండ్స్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ పార్టికల్స్. నేచర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్. నేచర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్. సో జనరల్ గా ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి డిపెండ్ అపాన్ ది నేచర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ అండ్ బైండింగ్ ఫోర్సెస్ ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ దెమ్. బైండింగ్ ఫోర్సెస్ ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ దెమ్ అంటే వాటి మధ్య ఉండేటటువంటి బైండింగ్ ఫోర్సెస్ ఏమో ఇప్పుడు మనకి ఆ ప్రాపర్టీస్ అనేవి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయంటే, వన్ ఈజ్ నేచర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ది బైండింగ్ ఫోర్సెస్ ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ దమ్. సో మనకి ఈ స్టడీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ స్టడీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ స్టడీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ is important, very important concept, right? Because the properties, we can vary the properties by varying the constant particles. So which in turn varies the binding forces operating between them. So ఇక్కడ ఈ correlation అంటే స్ట్రక్చర్ and properties. The correlation between structure and properties helps in discovering new solid materials with desired properties. New solid materials with desired properties. So the correlation between structure and properties, helps in discovering new solid materials with desired properties. For example, high temperature superconductors, magnetic materials, biodegradable polymers. So అంటే వేరియస్ మనం చూస్తున్నాం. సో ఈ స్ట్రక్చర్ కి ప్రాపర్టీస్ కి కనుక కొరలేషన్ కనుక తీసుకురాగలిగితే, ద కొరలేషన్ బిట్వీన్ అంటే మనం తెలుసుకోగలిగితే కనుక ఇన్ డిస్కవరింగ్ న్యూ సాలిడ్ మెటీరియల్స్. సో మనకి జస్ట్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కనుకండి, మనం నార్మల్గా గ్లాస్ విండోస్ చూస్తున్నాం. ఆ గ్లాస్ విండోస్ చూస్తే కనుకండి నార్మల్గా గ్లాస్ ఏంటి, ట్రాన్స్పరెంట్. సో వీ కెన్ ఆ రెండు వైపులా ఎటువైపు నుంచైనా మనం వీ కెన్ వ్యూ ద అదర్ సైడ్. సో రెండో వైపును మనం చూడొచ్చు. కానీ ఈవేళ విండోస్కి వాడే గ్లాసెస్లో ఇంట్లోంచి చూస్తే బయట వాళ్ళు ఎవరు వచ్చారన్నో తెలుస్తుంది. బట్ ఇన్సైడ్ వాళ్ళకంటే ఇన్సైడ్ బయట ఉన్న వాళ్ళకి లోపల ఏముందన్నది మనకు తెలియదు. అంటే కారణం ఏంటంటే కనుకండి వీఆర్ ఆ కొరలేషన్ తెలియటం ద్వారా ఎవరెవరికి స్ట్రక్చర్కి ప్రాపర్టీస్కి అంటే వ్యారీ చేస్తాం. అంటే అలాగ డిస్కవర్ చేయడానికి మనకి చాలా పెద్దగా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది, రైట్? సో మనకి వి నో దట్ ద లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్, ఒకసారి ఈ సాలిడ్స్ కి లిక్విడ్స్ కి గ్యాసెస్ కి కనుక చూస్తే కనుక, సో ఈ లిక్విడ్స్ ని గ్యాసెస్ ని మనం ఏమంటున్నాం, ఫ్లూయిడ్స్ అంటున్నాం. ఎందువల్ల ఫ్లూయిడ్స్ అంటున్నాం? బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఎబిలిటీ టు ఫ్లో. సో వాటికి ఉన్నటువంటి ఫ్లోయింగ్ ఎబిలిటీ వల్ల, అంటే ఫ్లో అయ్యే ఎబిలిటీ వల్ల ఈ గ్యాసెస్ ని లిక్విడ్స్ ని మనం ఏమని చెప్తున్నాం అండి, ఫ్లూయిడ్స్. ఏమంటున్నాం? ఫ్లూయిడ్స్, రైట్? ఫ్లూయిడ్స్ అంటున్నాం. సో ద ఫ్లూయిడిటీ ఇన్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ స్టేట్స్ ఈజ్ డ్యూ టు ది ఫ్యాక్ట్ దట్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఫ్రీ టు మూవ్ అబౌట్. Whereas if you take in solids, the constant particles in solids have fixed positions. సో సాలిడ్స్ లో తీసుకుంటే కనుకండి ఇవి ఎలా ఉంటాయని చెప్తున్నా, ఫిక్స్డ్ పొజిషన్స్ లో ఉంటాయి. సో మనకి అవి అలా ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లో ఉండటం వల్ల ఈ సాలిడ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటున్నాయి అంటే కనుకండి రిజిడ్. ఎలా ఉంటున్నాయని చెప్తున్నాం, రిజిడ్. దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ది రిజిడిటీ ఇన్ సాలిడ్స్, రైట్? సో మనకి ఈ సాలిడ్ స్టేట్ చదవటం ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే కనుకండి, మనం ఏం చదవబోతున్నామంటే కనుకండి, డిఫరెంట్ పాసిబుల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. డిఫరెంట్ పాసిబుల్. సో మనం ఈ సాలిడ్ స్టేట్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ లో ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అంటే కనుక డిఫరెంట్ పాసిబుల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఒకటి, అండ్ అంటే డిఫరెంట్ పాసిబుల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇవ్వటం వల్ల డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ వస్తున్నాయి. ఆ సాలిడ్స్ కి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ వస్తున్నాయి. సో మనకి ద కొరలేషన్ బిట్వీన్ నేచర్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ అండ్ సెవరల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ మనం చదవబోతున్నాం. అండ్ హౌ దీస్ ప్రాపర్టీస్ గెట్ మోడిఫైడ్
due to the structural imperfections or by the presence of impurities in minute amounts. సో అంటే ఏదైనా ఒక ఇంప్యూరిటీని ఇన్సర్ట్ చేయడం ద్వారా ప్రాపర్టీస్ని ఏ విధంగా మాడిఫైడ్ చేయొచ్చు అన్నటువంటి విషయాలు కూడా మనం ఇక్కడ చదవబోతున్నాం. సో మెయిన్గా ఏంటంటే కనుకండి ఈ సాలిడ్ స్టేట్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్లో డిఫరెంట్ పాసిబుల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, అవి ఆ పార్టికల్స్ డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉండటం వల్ల డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఈ విధంగా వస్తున్నాయి. అలాగే ఈ ప్రాపర్టీస్ని, మన డిజైర్డ్ ప్రాపర్టీస్ని సో మనం తెచ్చుకోవడం, మన సాలిడ్స్లో తీసుకురావడం కోసం ఏ విధమైనటువంటి స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ తీసుకురావాలన్నటువంటిది డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో మనకి ఈ సాలిడ్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుకండి ప్రధానంగా 2 రకాలుగా క్లాసిఫై చేస్తాం. ఏంటంటే కనుకండి వన్ ఈజ్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్, రెండోది అమార్ఫస్ సాలిడ్స్. వన్ ఈజ్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అమార్ఫస్ సాలిడ్స్. సో క్రిస్టలైన్ సాలిడ్ అంటే ఏంటి, అమార్ఫస్ సాలిడ్ అంటే రైట్. సో మనకి ఒక్కసారి ఆ కాన్సెప్ట్ లోనికి వెళ్ళటానికి ముందు సో అసలు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఒకసారి సాలిడ్స్ చూస్తే కనుక సో సాలిడ్స్ హ్యావ్ definite mass, volume and shape. And solids have definite mass, volume and shape. And second one is interatomic distance, interatomic or interionic or molecular distance. సో అంటే సాలిడ్స్ తీసుకుంటే కనుక పార్టికల్స్ చాలా చాలా దగ్గరగా ఉండటం వల్ల మనకి ఈ ఇంటర్ అటామిక్ డిస్టెన్సెస్ లేదా ఇంటర్ మాలిక్యులర్ డిస్టెన్సెస్ లేదా ఇంటర్ అయానిక్ డిస్టెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పినా షార్ట్గా ఉంది. అండ్ థర్డ్ వన్ తీసుకుంటే కనుకండి ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ఈ సాలిడ్స్లో తీసుకుంటే కనుకండి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, రైట్, ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే కనుకండి దేర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్స్. సో ఆ కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ తీసుకుంటే కనుకండి అవి అయాన్స్ అవ్వచ్చు, మాలిక్యూల్స్ అవ్వచ్చు, లేదా యాటమ్స్ అవ్వచ్చు, చాలా ఫిక్స్డ్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి. ఇవి మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. సాలిడ్స్ హ్యావ్ డెఫినెట్ షేప్, mass, volume, and their interatomic or ionic or molecular distances are very short, and intermolecular force of attractions are very strong, and the constituent particles have fixed position, and they are incompressible and rigid. They are incompressible and rigid. So these are the characteristics of solids. Now, these solids are classified into 2 types. One is crystalline solids and second one is amorphous solids. Now, let me discuss the differences between the crystalline solids and amorphous solids. So what are crystalline solids and what are amorphous solids? So manaki crystalline solids తీసుకుంటే crystalline solids have definite characteristic geometric structure. అంటే ఒక పర్టికులర్ అయినటువంటి ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది మన క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ ఉంటుంది. వెరాజ్ దీంట్లో తీసుకుంటే కనుకండి amorphous solids have no regular structure. And క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ లో తీసుకుంటే కనుకండి లాంగ్ రేంజ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్. సో లాంగ్ రేంజ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ అంటే కనుక జనరల్గా సాలిడ్స్ అంటేనే మనకి ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ అని చెప్తున్నాను, రైట్. ఇవి చాలా లాంగ్ రేంజ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది, రైట్. దీంట్లో ఎలా ఉంటుందని చెప్తాం, లాంగ్ రేంజ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్.
అంటే ఏంటి లాంగ్ రేంజ్ అంటే ఏంటంటే కనుక ఎలాగ ఒక ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది చాలా లాంగ్ రేంజ్ లో ఉంటుంది. అదే ఎమార్ఫస్ సాలిడ్స్ లో తీసుకుంటే కనుక షార్ట్ రేంజ్ షార్ట్ రేంజ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్. సో ఇన్ అమార్ఫస్ సాలిడ్స్ షార్ట్ రేంజ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ పార్టికల్స్ ఉంటుంది. అంటే ఎలాగో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగో ఇలా ఒక ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఉంది, మళ్ళీ ఎక్కడో ఇంపర్ఫెక్షన్ ఏదో ఉంటుంది. ఇలా ఉంటే కనుక వీటిని ఏమంటున్నాం, అమార్ఫస్ సాలిడ్స్ లో తీసుకుంటే షార్ట్ రేంజ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ పార్టికల్స్ ఉంటే, వెరాజ్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ లో తీసుకుంటే ఉంటుంది లాంగ్ రేంజ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ పార్టికల్స్ ఉంటుంది. లాంగ్ రేంజ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ పార్టికల్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఈ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ తీసుకుంటే వీటిని ఏమని కూడా పిలుస్తారు, ట్రూ సాలిడ్స్. అదే వీటిని సో దీంట్లో వీటిని ట్రూ సాలిడ్స్ అంటాం. వీటిని వచ్చేసరికి సూడో సాలిడ్స్ ఆర్ సూపర్ కూల్డ్ లిక్విడ్స్ అంటాం. ఏమంటున్నాం, సూపర్ కూల్డ్ లిక్విడ్స్ అంటున్నాం. అండ్ ఇవి వచ్చేసరికి ఏంటంటే కనుక ఎనిసోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్, ఎనిసోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్. వెరాజ్ ఇవి తీసుకుంటే కనుక ఐసోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్. ఏంటంటే ఎనిసోట్రోపిక్, ఐసోట్రోపిక్. క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ ఆర్ ఇనిసోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్ ఎక్సెప్ట్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్స్, వెరాజ్ ఐసోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్. సో ఇనిసోట్రోపిక్, ఐసోట్రోపిక్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక కొన్ని ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ సచ్ యాజ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇలాంటివి కనుక కొన్ని ప్రాపర్టీస్ తీసుకుంటే అవి డైరెక్షన్ బట్టి కనుక ప్రాపర్టీ వేరీ అవుతుంటే అటువంటి వాటిని ఎనిసోట్రోపిక్ అంటాం. ఏ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేసినా సరే ఒకే విధంగా ఉంటే కనుక వాటిని ఏమంటారు, ఐసోట్రోపిక్ అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సాలిడ్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేసినా లేకపోతే ఈ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేసినా ఈ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేసినా ప్రాపర్టీ ఒకే విధంగా ఉంటే కనుక అటువంటి వాటిని ఏమంటున్నారు, ఐసోట్రోపిక్ అంటారు. అలా కాకుండా కనుకండి ప్రాపర్టీ కనుక డైరెక్షన్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ కానీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కానీ సో ఒకే వాల్యూ కనుక ఏ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేసినా సరే ఒకే వాల్యూ చూపిస్తుంటే వాటిని ఏమంటారు, ఐసోట్రోపిక్ అంటారు. అలా కాకుండా కనుకండి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో చూపిస్తుంటే కనుక డిఫరెంట్ వాల్యూస్ చూపిస్తుంటే కనుక వాటిని ఏమంటున్నాం, ఎనిసోట్రోపిక్ అని చెప్తున్నాం. సో మనకి ఇది ఎందువల్ల ఎరేజ్ అవుతుంది అంటే కనుక ఇక్కడ మనకి దానికి డ్యూ టు డిఫరెన్స్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ పార్టికల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి అనే ఒక సాలిడ్ తీసుకున్నాము. సో మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఉండటం వల్ల బిఏ బిఏ మళ్ళీ ఏబి ఏబి. సో చూడండి ఒకసారి, ఇప్పుడు నేను ఈ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేశాను అనుకోండి, ఏబి 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 కింద వస్తాయి. అలా కాకుండా కనుకండి నేను ఈ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేశాను అనుకోండి, ఏ ఏ ఏ ఏ పార్టికల్స్ ఉంటూ. సో అంటే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో మనకి ఒకే క్రిస్టల్ అయినప్పటికీ కూడా ఇవి కంప్లీట్లీ లాంగ్ రేంజ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఉండటం వల్ల డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూంట్ పార్టికల్స్ రావటం వల్ల ఏమవుతుందంటే కనుక ప్రాపర్టీ వ్యారీ అవుతుంది. అందువల్ల ఇవి ఏమవుతుందని చెప్తున్నాం, ఎనిసోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్. వెరాజ్ ఎమార్ఫస్ సాలిడ్స్ తీసుకుంటే కనుక ఏమంటున్నాం, ఐసోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో లాంగ్ రేంజ్ ఆర్డర్ ఇన్ దెమ్ అండ్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ ఇర్రెగ్యులర్ along all the directions. So any physical property, the value of any physical property would be same along any direction. That's why the crystalline solids are isotropic, whereas amorphous solids are isotropic. And వీటికి వచ్చేసరికి షార్ప్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. షార్ప్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్రిస్టలైన్ సాలిడ్ తీసుకుంటే కనుక సో ఇఫ్ యూ సే ఇట్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈస్ 90 ఇస్ ద షార్ప్ మెల్టింగ్ పాయింట్. అలా కాకుండా కనుక రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో అంటే మనకి ఏంటంటే కనుకండి ఒక షార్ప్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఉండదు. అంటే క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ 25 to 30 ఇలా చెప్పగలం తప్పిస్తే షార్ప్ మెల్టింగ్ పాయింట్ వీటికి చెప్పలేము. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ తీసుకుంటే కనుకండి ఈ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ తీసుకుంటే కనుక దే హ్యావ్ ఎ డెఫినెట్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. They have definite and characteristic heat of fusion, whereas amorphous solids do not have
definite heat of fusion. Definite heat of fusion. So these are the differences between the crystalline and amorphous solids. సో మనకి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్లో కూడా మనకి ఈ డిఫరెన్సెస్ మీద బిట్స్ అడగటం కానీ లేకపోతే డిఫరెన్సెస్ అడగటానికి కూడా అవకాశం ఉంది. సో క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ అంటే కనుక దే ఆర్ లాంగ్ రేంజ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. దే హ్యావ్ షార్ప్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ ట్రూ సాలిడ్స్ ఇన్సోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్, రైట్. అలాగే అమార్ఫస్ తీసుకుంటే కనుకండి ఇవి షార్ట్ రేంజ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఇవి సూడో సాలిడ్స్ ఆర్ సూపర్ కూల్డ్ లిక్విడ్స్ అంటారు. అదే విధంగా మూడో పాయింట్ తీసుకుంటే కనుకండి ఐసోట్రోపిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ ఇవి షార్ప్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అనేవి ఉండవు. సో ఇవి మనకి ఈ సాలిడ్ స్టేట్లో తీసుకుంటే కనుక. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్.